ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਯਾਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਫਰੈਂਚਿਸਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈਜਾਨ ਕਸਤੂਰਾ ਦੀ ਕਲਿਆਰੀ, कस्तूरा कलियारी अफीचो इमिग्रेशन है। चाओ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जेह्ड़े दोस्त कलियारी दे ने ना जां सरदियां जजीरे कलियारी च जिन्ना अजील कराई है वो तो इस जगह नूं देख के तो उन्होंने अपना वक्त पहला याद आ जाएगा। खास तौर पर जेह्ड़े मेरे नाल आए हैं है भाईजान वो जगह जित्थों पहला सानू कैंप वाले लैके आए हैं, जित्थों सानू पहला चित्रा मिलिया सी इटालिया दे विच कि असीं कम कर सकने आ। अज कम तलाश करदा ते थक गए ना। अज फिर मैं उस जगह ते आ गया जित्थों शुरुआत की थी। ठीक है कैसी जिंदगी है इंसान दी। देखो असी एली लैन च लगे हाँ, इत्थे लगे हैं एली लैन च सारे ना असी बंदे विलन नंबर 4 वाले जिन्ने भी हाँ याला सोहणिया क्रोशिया दे फिंगर ना शो होण। इत्थे सामने साडी गड्डी लगी ही ते फ्रैंचिस्को लैके आए सानू। बड़ा अच्छा इंसान ही यार, उन्हें पानी शानी भी नाल सानू पियाया, खाना भी लैके आया ते नहीं सॉरी पहली दफ़ा सानू चीची नाल लैके आया ही। ते भाईजान फिर चीची नूं आख्या भी सानू गर्मी सानू दून आख्या सानू बीज ते मारे ते लैके जा। बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा शुगर लगा दे नाल। आंदे तुहानू मैं सारा चिता घुमाना एक बारी। ते पहली दफ़ा असीं कलियारी दी ऐली साइड देखी सी। ऐली साइड तो साडी बस आई ही, बस नहीं फरगोना ही छोटा ना, तकरीबन उहदे चों 10 को बंदे बैठे असीं, 8 को सीटां दा हुंदा वे। ते इत्थे भाईजान साडा पहला ऐ वाली जगह वे जित्थे सानू परमेसर दी संजोर जेह्ड़ी चित्रा हुंदा वे चिट्टी संजोर ऐ सानू इत्थे मिली। इत्थे असीं बैठे ते इंज बड़ा ज़्यादा रश उदों। ते हून भी तुसीं देख लो बंदे खलोते ने, अंदर भी तुहानू दिखाना वा खलोते होने ने। ते उदों गर्मियां हन इत्थों लैके ना ते इत्थे तक सारा रश सी। बड़ा सानू कैंप दा रहने दा फायदा ही कि उन्हें पहला अपॉइंटमेंट लई सी, सरकारी काम सी ते सानू ना भाईजान डायरैक्ट ही अंदर लै गया सी। ते गए जित्थों असीं शुरुआत की, जित्थों शुरू होए हाँ। देखो अंदर रश किन्ना ज़्यादा है। भी भाईजान कस्तूरा दी कलियारी, कस्तूरा कलियारी अफीचो इमिग्रेशन है। तो इत्थों भाईजान सानू चित्रा मिलिया ही, इत्थों असें शुरुआत की थी। ठीक है तो अज मैं फिरदा मैं यार चली वाली जगह ते जित्थे अपने जेह्ड़े पहले हैं इटली दे यार उन्हां नाल आया हाँ। तो ओली जगह जाके बड़ा सुकून होंदा, अपनियां जेह्ड़ियां परानियां यादां होंदियां ने वो ताज़ा हो जांदियां ने इक दफ़ा। उत्थे बैठे ते दुआ करिए याला सोहणिया बई क्रोशिया दे फिंगर ना शो कराई, सलवीनिया दे फिंगर ना शो कराई, चित्रा लभ जे हैं। हुण अल्लाह दा शुक्र चित्रा भी लभ गया, रेजिडेंसा भी लभ गया, डॉक्टरी कार्ड भी लभ गया, बस कम लभना बाकी रह गया मैं कि ला शुक्र है बंदा ना शुक्र है। पहला सोचीदा ही बई बस चित्रा लभ जे, परमेसर दी संजोर नूं लभ जे, फिर कैंप छड्ड देना, फिर मिलान टुर जाना, रोमा टुर जाना फिर बनांदा नहीं यार पहला पतंते कर लईए, फिर कैंप छड्डां दे जां कागज़ मिल जाने, फिर कैंप छड्डां दे। ते एह् इंसान दी जिंदगी होंदी है, बंदा ना अग्गों प्लैन ही बनांदा रैंह्दा है, करांदा ओह् करांदा। ते पर अल्लाह दी ज़ात उन्हें तुहाड़े वास्ते कोई बेहतर ही सोचेआ होंदा, बेहतर ही करदी है। तुसीं बस अल्लाह दे नाल ही जो मंगना है जो करना है वो सिर्फ ओह्दे कोलों। होर इत्थे दे बंदियां नाल लोकां नाल कोई उम्मीद ना रखो, किसे यार नाल दोस्त नाल। ठीक है उंज सही अच्छे यार दोस्त बनाओ, बड़ा किसी नूं भी अपने फायदे दी वजह तो दोस्ती ना लाओ बई मैं इनू यार बनावां दा ते मैनू एह् फायदा हासल होए दा, एह् फायदा हासल होए दा। ते ओह् यार नहीं ना बंदा ठीक लगदा। ते ओके बाय। तुसी अगर इटालिया च व्लॉग देख रही हो तो अपने शहर का नाम कमेंट च जरूर दस्सिओ, तुसी केह्ड़ी जगह तो ते पहली दफ़ा किन्ने आदमियां दी अजील होई जिथे चित्रा तुहानू मिलिया सी, किन्ने गए हो। हुण तुसी कैंप च रह रहे हो या कैंप च बाहर रह रहे हो।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਯਾਰ 2 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ यूरोप ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। यूरोप ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤੰਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ। ਕਿੱਡੀ ਕੋ ਹਾਰਡ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਾਨ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬਸ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤੰਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਪਤੰਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ 4 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਜਿਮ ਸ਼ਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਐਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਫੀਲ ਕਫੂਲਨੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਜੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ ਡਾਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਰੋਮਾ ਜਾਵਾਂ, ਫਲੋਰੈਂਜ਼ਾ ਜਾਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸੂਈ ਤੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਵੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭੇ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਲੱਭੇ, ਸਹੀ ਦੋਸਤ ਲੱਭਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਪਲਾਨ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਓਕੇ ਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8-8 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਓ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਮਾਉਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ 2 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰਦੇ ਕਦੀ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੀਡਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੀਡਲ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੀਡਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਯੂਰਪ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਨਲੂਰੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵਲੋਗਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੀਡਲ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਓਕੇ ਬਾਏ, ਚਾਓ ਯਾਰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਰ ਨੇ। ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਭਾਈਜਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਹੈ,
ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੂਲੇ। ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ। ਤੇ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਜਾਨ ਖੁਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਵੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਉ ਚਾਉ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਤਰਾ ਵਿਰਸਾ ਮਿਹਨਤੀ ਪੈਦੂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਭਾਈਜਾਨ ਦੋਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਕੋਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਬਲ ਤੇ 3 ਕੋਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾ ਆਟੋ ਬੱਸ ਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਦੋਪੀਓ ਸੈਂਸੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨੋ ਸੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੱਸ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਪੀਓ ਸੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ ਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ 3 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਤਰਾ ਵਰਸਾ ਮਿਹਨਤੀ ਪੈਦੂ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਉੱਚੀ, ਉਹ ਲਈ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ। ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। YouTube 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਤੰਜੇ ਕਰੋ, ਪਤੰਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤੰਜੇ ਕੰਮ ਢੂੰਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਆਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੰਜੇ ਹੈ ਵੇ। ਪਤੰਜੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਘਰ ਦੀ। ਤੇ ਓਕੇ ਬਾਏ, ਲਵ ਯੂ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਚਾਓ ਚਾਓ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।